موجود نہیں تھیں۔ وہ ہوتی تو اس سے کچھ حوصلہ دیتی۔ وہ مراد شاہ کی بات سن کر کچھ بھی کہے بغیر فوراً ہی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اب وہ دروازہ لوک کیسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بلا کیسے منت کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ اگلے جہاں منت کو کیا منہ دکھاتی کہ آپ کے مرنے کے بعد میں نے آپ کے شوہر سے شادی کر لی؟ جہاں تک بات تھی سالار شاہ کی تو سحر میں بھی کچھ یہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے بڑا بھائی ہی سمجھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بابا سائیں کی ہرگز انکار نہیں کر پائے گی، مگر وہ اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے سالار سے بات کی بھی ہے یا نہیں۔ نادر شاہ بھی جان بوجھ کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کے پاس اسے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کہتی بھی تو کیا؟ وہ واقف تھی کہ سحر جتنا بھی دھولے گی، جو آغا سائیں چاہیں گے وہی، اور اب تو سالار نے بھی رضامندی دے دی تھی۔ بھابھی سحر کافی دیر سے کمرے میں بند، کچھ آتا پتا تو کریں، رو رو کر طبیعت خراب کر لیں گی وہ اپنی۔ نور شاہ نادیہ بیگم سے مخاطب ہوئیں تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، مگر میں جا کر کیا بات کر لوں گی انہیں؟ آخر میں ابھی اپنے بابا کی بات مانتی ہے تو بہتر ہے جلد مان جائے۔ نادیہ بیگم دل پر پتھر رکھ کر بولی تھی، حالانکہ ان کا دل کر رہا تھا اسے سینے میں چھپا لیں، جو وہ چاہتی تھی اس کی سنی جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ضبط کر گئی تھی خود کو۔ ہانیہ نہیں آئیں گی ابھی تک نیچے؟ نادیہ شاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ روز آنا صبح امان اسے نیچے چھوڑ کر ہی آفس جاتا تھا۔ وہ خود سیڑھیاں نہیں اتر سکتی تھی تو سہارے کی ضرورت ہوتی تھی اسے۔ ہم امان تو کب کے آفس جا چکے ہیں، جانے کیوں نہیں آئے؟ اب میں کچھ دیر تک جاؤں گی پتہ کرنے۔ نور شاہ کی بات پر نادیہ بیگم نے سر ہلایا۔ سالار شاہ نے شام سے ہی آغا سائیں سے آ کر کہا تھا کہ وہ اس ہفتے کی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی رخصتی بھی لینا چاہتے ہیں۔ اس کی بات پر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ کل کے درمیان نہیں کر رہا تھا، اور اب اچانک اسے اتنی جلدی کہہ رہا ہے؟ وجہ؟ آغا سائیں بلند آواز میں بولے، میں آج ہی اپنا ٹرانسفر کروا رہا ہوں لاہور۔ اس کی بات پر نور شاہ تڑپ اٹھی، مگر مردوں کے بیچ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ نہیں سکتی؟ ہم نے پہلے بھی صرف آپ کی خاطر منت کو خود سے دور کیا تھا سالار شاہ، حالانکہ ہم نے آپ دونوں کا رشتہ اس لیے ہی کیا تھا کہ ہماری بچی کو گھر میں ہی رہ جائے گی، مگر آپ انہیں شہر لے گئے اور اب ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اب سحر کی دفعہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ یا تو اپنا ٹرانسفر نہیں کروائیں اور شادی کر لیں، یا سحر کو نکاح میں لے کر ٹرانسفر کروا لیں۔ جب لاہور سے دل بھر جائے تو حویلی آ جائے گا، آپ کی بیوی یہیں موجود ہوں گی۔ آغا سائیں کی بات پر سالار غصے سے پھول اٹھا، یعنی وہ لوگ ابھی اتنے معصوم نہیں تھے کہ ہر بات اس کی مان لیتے۔ آغا سائیں کی کل میں کوئی اعتراض کیا آپ کے فیصلے پر؟ نہیں نا، تو اب آپ کو بھی میری بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ہاں، اگر آپ کو میری بات منظور ہو تب ہی میں ان سے شادی کروں گا، اور نہ مجھے کوئی چاہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مراد شاہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پل ہی میں انہیں فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا سالار، مگر یاد رہے دوسری اور آخری بیٹی سونپ رہا ہوں آپ کو، میرا مان مت توڑیے گا۔ وہ گھر سے نکل گئے اور تو نادر شاہ نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہوئے، میں واقف ہوں کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ آپ خود سے جڑی کسی کی امیدیں توڑ سکیں۔ سلمان شاہ کی بات اور وہ تلخی سے مسکرائے، یعنی ابھی بھی وہ اس سے اچھے کی امید رکھ رہے تھے کہ اگر ان کو سب کو پتہ ہے کہ سالار کے دل میں اب کوئی احساس، کوئی جذبہ، کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو وہ سب کبھی بھی سحر کو اس عذاب کی طرف نہیں دھکیلتے۔ سب جا چکے تھے تو نادر شاہ صوفے پہ بیٹھتے سالار کے پاس آئیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں آپ کو منت بہت عزیز تھی اور آپ کے لیے انہیں بھولنا مشکل ہے، مگر سالار رویہ یہ بھی دیکھیں کہ اپنے بابا سائیں کی ایک ہی بیٹے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل یہیں ختم ہو جائے؟ نادیہ بیگم اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی ہوئی بولی تو سالار نے سر رکھتے رخ ان کی طرف موڑا۔ نہیں ختم ہوگی بابا میری نسل، انشاءاللہ ہانیہ ہمارے خاندان کو وارث دے کر نسل بڑھا دیں گی۔ ہانیہ اور امان دونوں کی رگوں میں وہی خون گردش کر رہا ہے جو ہماری رگوں میں ہے، تو پھر نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ان کے بچوں کا بھی یہی خون ہوگا چچی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نادر شاہ کو حیرت ہوئی تھی کہ یعنی کیا سوچ رکھتا تھا وہ۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ وہی خون ہوگا، امان کے بچے کا بھی، مگر آپ کا بھی تو حق ہے خوشیوں پر، اپنی اولاد پر، اور دوسروں کی اولاد میں بہت فرق ہوتا ہے سالار۔ اور مجھے بتائیں ذرا کہ اس سب میں سلمان لالا اور بھابھی کا کیا قصور ہے؟ جانتے بھی ہیں بھابھی کا آپ کے لیے کتنا پریشان رہتی ہیں۔ سالار، یہ مت سمجھیے گا کہ سحر میری بیٹی ہے اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں،
मगर याद रखिएगा कि आप अकेले सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको भी एक औरत चाहिए होगी जो आपको सँभाले, आपका घर सँभाले, आपके सारे काम करे और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करे। और जब इस्लाम में ये भी जायज़ है तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं? नादिया बेगम तफ़सील से इसे समझाती हुई बोली थी, ये आप सबको लगता है मगर मुझे मुझे क्या औरत की ज़रूरत है? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप इन बातों का क्या फ़ायदा चच्ची? आप तो फ़ैसला हो गया है, वो कठोरपन से बोला तो नादिया शाह के दिल को तकलीफ़ हुई थी। सही कह रहे हैं, आप इन सब बातों का कोई फ़ैसला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सलार शाह को तकलीफ़ देने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि हमने अपनी बेटी के आपके हवाले इसलिए नहीं की कि आप इसे वसीयत दें। और हाँ, कमरे में जाने से पहले एक दफ़ा भाभी से मिल लीजिएगा, बहुत उदास हैं वो। आदिशा अपनी बात मुकम्मल करती उठ खड़ी हुई थी तो सलार ने एक गहरी सांस खींची। फिर वो उठकर अपने बाबा साईं के कमरे में आया तो सलमान शाह मौजूद नहीं थे। अलबत्ता नूर शाह बेड पर उदास बैठी थी। इसे आते देखकर इनका छेड़ उखल उठा था। वो फौरन इसे सीधी होकर बैठकर इसे करीब बैठने का इशारा किया। सलार इनकी पेशानी चूमकर इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। मोरे क्यों परेशान हैं आप? थकावट से बोला। इतने अरसे बाद मैं माँ के होश में आकर जो सुकून सलार शाह को मिला था वो बयान नहीं कर सकता था। खुद सोचें, जिन माँओं के बेटे क्यों चौदहवीं के चांद बनकर रह जाएं, वो भला कैसे परेशान नहीं होंगी। सबके लिए वक्त होता है आपके पास, सवाए माँ के लिए। हवेली आते ही तो सलाम या हाल चाल से ज़्यादा आपने कभी मुझे मुखातिब नहीं किया। जब आपकी कठोर बातें सुनती हूँ तो दिल कट के रह जाता है। मुझे तो इल्म भी नहीं हुआ कि मेरे बेटे इतने ज़ालिम, इतने सफाक बन जाएंगे। वो इसके चेहरे को देखती तकलीफ से बोली तो सलाह ने इनके हाथों अपने हाथों में लिए। खुदारा मोरे, मुझसे ऐसी बातें मत करें, मैं तो खुद नहीं जानता मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ, लेकिन कसम लेने में मसरूफ़ होता हूँ इसलिए आपके पास नहीं आ पाता। मगर आपने कह दिया तो आइंदा एहतियात करूँगा। मैं बहुत बिखर गया हूँ मोरे, बहुत बिखर गया हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें मोरे कि अल्लाह पाक मुझे सुकून अता फरमाए। वो कहीं और ही खोया हुआ बोला तो नूर शाह तड़प के इसके और झुकी और इसकी पेशानी चूमी। मोरे की सारी दुआएं तो हमेशा अपनी सलार के लिए ही होती हैं। मेरे चांद आपको समेटना ही तो चाहते हैं सब मेरी जान, इसलिए ही तो आपकी शादी करवाना चाहते हैं, मगर आप सबको गलत समझ रहे हैं। वो इससे समझाती हुई बोली, मगर सलार ने तासरात और अचानक ही सख्त हुए थे। वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। वो संजीदगी से बोला तो नूरशाह ने भी बस्सी से इसे देखा। और ये ट्रांसफ़र क्यों करवा रहे हैं आप? इस कदर तागे हैं हमसे कि इतना दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो अचानक याद आने पर गुफ्तगी से बोली तो वो इनका नाराज़ चेहरे को देखकर मुस्कुराया। भला कोई अपनी इतनी प्यारी मोहरे से बता सकता है क्या? वो मोहब्बत और शरारत से इनकी तरफ देखता हुआ बोला। फिर सलार ने काफ़ी वक्त इनके साथ गुजारा था और ये 2 घंटे इसकी काफ़ी दिनों की थकावट को झेल कर गए थे। नादिया शाह के कहने पर अमान ने सहर को काफ़ी हद तक समझाकर राज़ी कर ही लिया था। वो बहुत दुखी थी, मगर शायद वो तमाम घर वालों से नाराज़ थे। ना वो खाना खाने नीचे आती और ना ही आती सारा दिन। नादिया शाह खाना कमरे में बस पहुँचवा देती थी, मगर वो खुद भी इसके पास नहीं गई थी। दूसरी तरफ हानिया की तबीयत कुछ ख़राब हुई थी तो अमान इसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कहा था कि 10 दिन ही मज़ीद लगेंगे, फिर आप लोग खुद ही आ जाइएगा, हम हानिया को शिफ्ट कर लेंगे। सबने सलार को मनाने की कोशिश की थी, मगर बच्चा होने के बाद चले जाना आप दोनों, मगर इसने इनकार कर दिया था कि वो फिर कभी आ जाएंगे। बेटा, हानिया की हालत देखी है आपने, वो चल भी नहीं सकती, वो कैसे मैनेज करेंगी आपकी शादी पर? मुराद शाह की बात और सलार इनकी तरफ देखता कैसी से उठा और कुर्सी की बैक से सलार शाह की अपनी शॉल उठाकर कंधों पर फैलाई। चाचू, कोई ख़ास फंक्शन नहीं होना जो मैं कर देंगे, सादगी से निकाह और रुखसती ही होनी है, वो बैठकर भी देख सकती है। वो भी सलार शाह था, अपनी बात से हटने की इसकी फितरत में नहीं था। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। आगा साई ने बात ही ख़त्म की तो सलार शाह को जनबशन देता बाहर को निकल गया। सहर से बात की आप लोगों ने? आगा साई के पूछने पर अमान ने सर अस्बात में हिलाया। आगा साई, मैंने बात कर ली है, वो मान चुकी है। इसके जवाब पर वो बत्तन हुए थे। सांस शाही किसी को बुलाने नहीं नकाम में नादिया शाह कमरे में दाखिल हुई और मुराद शाह से कुछ फासले पर बेड पर बैठती पूछने लगी, नहीं, किसी को नहीं बुलाना। सलार कोई झंझट नहीं चाहते। वो संजीदगी से इन्हें सलार की ख्वाहिश के मुतल्लिक बताने लगे तो इन्होंने इस बात में सर हिलाया। सर से बात करते हुए आपकी वो अचानक ही याद आने पर इनकी तरफ देखते हुए बोले, नहीं, अभी तक तो मैं गई भी नहीं इनके पास, वो भी काफ़ी दिनों से नीचे नहीं आ रही हैं। अब सोच रही हूँ आज जाओ। इनकी बात पर मुराद शाह फिक्रमंद हुए। वो तो बच्ची हैं, आपको ही जाना चाहिए था ना। अब जाएं, पहले इनसे मिलकर आएं, कल तो वैसे भी इन्होंने चले जाना है। वो कहते हुए उठकर बाहर की तरफ बढ़े तो
نادیہ بیگم بھی سیر کے کمرے کی طرف آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سوجی آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر تکیے کو